गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मानक स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखंतु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डेरी नक भिडियो उपर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेज आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथम नंबर 1 आज सारा राज्य में आंदोलन को ओह्लैब यही डाक्तर आज सारा राज्य में आंदोलन को ओह्लैबे मेडिकल छात्र छात्री एने आज भीमसार घोषणा कर मेडिकल छात्र छात्री जूनियर डाक्टर एसोसिएशन एवं मेडिकल छात्र संगठन दाबी पूर्ण नहेबारु एभली निष्पत्ति नहीं छात्र छात्री तेणु रोगी सेवा प्रभावित हेबार आशंका रही। परवर्ती खबर आसला पुणी समस्त आधार कार्डधारी पुणी एक खुशी खबर केंद्र सरकार आधार तथ्य को मागणारे अपडेट कराइबार शेष तारीख को 14 जून पर्यंत बढ़ाई देइछंती। यह पूर्व यह समय सीमा 14 मार्च थिला एवं यूआईडीएआई द्वारा 14 जून पर्यंत बढ़ाई दिया। पूर्व यूआईडीएआई कहितिला कि नागरिकों तरफ सकारात्मक जवाब मागिबा परे आधार यह सुविधा को 3 मास किंबा 3 मास बढ़ाइबा निष्पत्ति नियाଯାଇଛି बोली सूचना रही। परवर्ती खबर पुणी एमानक दरमाहा बढ़ाइले राज्य सरकार किंबा नवीन सरकार राज्यर 5टी महानगर निगम 48टी पौर परिषद एवं 68टी विज्ञापित अंचल परिषद मेयर डेपुटी मेयर अध्यक्ष उपाध्यक्ष कॉर्पोरेटर एवं काउंसिलर पारितोषित भत्ता वृद्धि कले ओडिशा सरकार। पंचम राज्य अर्थ कमिशन को सुपारिश तथा ओडिशा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नियम 2004 और ओडिशा म्युनिसिपालिटी नियम 1953 संशोधन आनी यह वृद्धि करा तेबे महानगर निगम मानकर मेयर मानक पूर्व पारितोषित भाव में 8,000 टंका पाउथबा बोली यहाको संशोधन करा मासकु 50,000 टंका को वृद्धि करा सेपरी डेपुटी मेयर मानक पारितोषित मासकु 5,000 टंकार 20,000 टंका को वृद्धि करा पौर परिषद अध्यक्ष पारितोषित मासकु 1,500 टंकार 15,000 टंका को एवं उपाध्यक्ष पारितोषित मासकु 1,200 टंका 10,000 टंका को वृद्धि कराइथिबा बेले एनएससी अध्यक्ष मानक मासिक पारितोषित 1,000 टंका 10,000 टंका को एवं उपाध्यक्ष मासिक पारितोषित 800 टंका 7,500 टंका को मुख्यमंत्री घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर आज राज्य में बदलिब पाग आज राज्य में बदलिब पाग राज्यर विभिन्न जिले में पारद उपरमा होइछि एवं विशेषकर आभ्यंतरीण ओडिशा स्वाभाविक ठारू 2 ରୁ 4 डिग्री तापमात्रा बढ़ी मेघमुक्त आकाश सह वायुमंडल शुष्कता वृद्धि पाई राज्य में ताती वृद्धि पाई किंतु आज राज्य में पुणी पागरे परिवर्तन हेब विशेषकर पश्चिमा झड़ प्रभाव में उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशा रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेब नहीं पाणीपाग पूर्वानुमान करिछि। तेबे बालेश्वर भद्रक मयूरभंज केन्दुझर सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा अनुगुल ढेंकानाल जिले में वर्षा ने आकलन करा एवं 16 तारीख बेलू वर्षार विस्तृति बढ़िब उपकूल सह उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशा रे काल बैशाखी ने सतर्कता जारी करा 18 एवं 19 तारीख में प्रचंड बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा एवं किछि स्थान रे कुआपथर वर्षा होई पारे। परवर्ती खबर महिला को लगिला लटेरी प्रति मासरे मिलिब 1,000 टंका छात्र छात्री हंतु कि साधारण जनता प्रत्येक वर्ग पर योजना कार्यकारी करुछंती सरकार विशेषकर वृद्ध शिशु एवं महिला स्वार्थ को दृष्टि रखी योजना आरंभ करा जहाद्वारा नागरिक मान सीधा सलख लाभवान होउछंती। एभली एक योजना महिला मानक वार्षिक 12,000 टंका जोगई दिया जाउछि अर्थात मासकु महिला को 1,000 टंका लेखाएं जोगई दिया जाउछि। यही योजना रे प्रथम किस्ती टंका पठेबा आरंभ करिसंती सरकार एतरु केउ महिला उपकृत होई पारिबे आसंतु जानिबा। तेबे गत मार्च 10 तारिख रु यही योजना महिला को टंका आरंभ किंबा टंका मिलिबा आरंभ होइछि
ଏହାକୁ ନେଇ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନଦଣ୍ଡ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର, ଯାହାକି ଗତ ଫେବୃଆରୀ 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏପଟେ ଫେବୃଆରୀ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଏକ ଯୋଜନା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଦାବି ହୋଇ ଆସୁଥିଲା, ଯାହାକି ଏହାପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 10ରୁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜମା ହୋଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତି ମାସରେ ଏହି ରାଶି ସମସ୍ତ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ମହିଳା ବୟସ 21ରୁ 60 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି କେବଳ ବିବାହିତା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଲାଭ ଦିଆଯାଉଛି। କେବଳ ଏନେଇ ଛତିଶଗଡ଼ ସରକାର ଏବେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ଗତକାଲି ନବୀନ ନେଲେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜ୍ୟର କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ କନିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମାସକୁ ଦରମା 13,800 ଟଙ୍କାରୁ 20,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦରମା ପିଛିଲା ଭାବରେ 2023 ଜାନୁଆରୀ 1ରୁ ଲାଗୁ କଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। 5T ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ମିଳିଥିଲା ପ୍ରସ୍ତାବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସିଲା ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ ପୁଣି ବଡ଼ ଖବର। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁରୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେବାୟତମାନଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଭତ୍ତା ପରିମାଣ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାରେ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାରର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ କୋଚିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହିସବୁ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାୟତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନାରେ ପୂର୍ବରୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ବୀମା ରାଶି ପରିମାଣକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପୁଣି ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ପୁଣି ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଗତକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜ୍ୟର 13ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ 22ଟି ନୂତନ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଗଠନ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସିକୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିକୁ ଉନ୍ନୀତ କରାଯିବା ବିଷୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ମନମୁଣ୍ଡା, ପୁରୁଣା କଟକ ଏବଂ ବାଉଁଶୁଣୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଲଇସିଙ୍ଗା ଏବଂ ସିନ୍ଧେକେଲା, ବରଗଡ଼ର ସୋହେଲା, ବାଲେଶ୍ୱରର ବାଲିଆପାଳ ଏବଂ ଖଇରା ଏବଂ ଭଦ୍ରକର ଧାମରା, ଢେଙ୍କାନାଳର ରାସୋଲ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର କୁଜଙ୍ଗ, କଳାହାଣ୍ଡିର ନର୍ଲା ଏବଂ ମଦନପୁର ଓ ରାମପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବୋଲଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼ର ଶରଣକୁଳ, ପୁରୀର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଏବଂ କାକଟପୁର, ସମ୍ବଲପୁରର ରେଙ୍ଗାଲି ଏବଂ ବାମଣ୍ଡା ଏବଂ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସୁବଳୟା, ଉଲୁଣ୍ଡା ଏବଂ ରାମପୁର ଆଦି ସ୍ଥାନକୁ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ସମସ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଫାର୍ମା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ମେଡିସିନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ଉପରେ ଲାଗିଲା ଲଗାମ। ନିଜ କମ୍ପାନୀ ଔଷଧ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କିମ୍ବା ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏପରିକି ବିଦେଶୀ ଭ୍ରମଣର ଲୋଭନୀୟ ଅଫର ବି ଦେଖାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆଣିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ମେଡିସିନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ ସହ ଡାକ୍ତର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଏଜେଣ୍ଟ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର, ହୋଲସେଲ ରିଟେଲରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ହୋଇଛି ନିୟମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏହିମାନଙ୍କୁ ମାସକୁ ମିଳିବ 25,000 ଟଙ୍କାର ଦରମା। ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଦେଶର ଗୌରବମୟ ବେସାମରିକ ସମ୍ମାନ। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଶରୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଥିବା ବିଶେଷ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଏହା ସମ୍ମାନ ମିଳିଥାଏ। ପଦ୍ମ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ କୃତି ସମ୍ମାନମାନେ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୌରବ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସମାଜକୁ ସେମାନଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଅବଦାନର ସ୍ୱୀକୃତି ସ୍ୱରୂପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେମାନଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ କିମ୍ବା ମାସକୁ 25,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅର୍ଥ ସମ୍ମାନ ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଏଣିକି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଖୋଲାଯିବ ଆଦର୍ଶ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏକକାଳୀନ ଲୋକସଭା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ନିର୍ବାଚନୀ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଦର୍ଶ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲାଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନିର୍ବାଚକ ବା ଭୋଟରମାନେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସ ତଥା ଆଗ୍ରହର ସହ ମତଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସି ନିର୍ଭୟରେ ମତଦାନ କରିବା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ
ମହାପର୍ବ ଯାହାକି ଦେଶର ଗର୍ବ ଏବଂ ଗୌରବ ଅଟେ ଏବଂ ବିଶାଳ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାରତର ନିର୍ବାଚନ ପର୍ବରେ ଦେଶର ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର ନାଗରିକମାନେ ଯଥା ମହିଳା ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଯୁବ ସମୁଦାୟ ଏକାକାର ହୋଇ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ମନପସନ୍ଦ ନେତା ବାଛିଛନ୍ତି ଯାହାକି ପୁଣି ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଖୋଲାଯିବ ଆଦର୍ଶ ମତଦାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ସରକାର ଦେବେ 25,000 ଟଙ୍କା। ଆସିଲା ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିରେ ସିଂହଭାଗ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଦେଶର ଚାଷୀ। ଏଣୁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସବୁବେଳେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରମରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଲାଭ ହେଉଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଯୋଜନା ଭିତରେ ଚାଷୀମାନେ ଜାଣି ସହ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ଯୋଜନାରେ କିମ୍ବା ଫାର୍ମର ସ୍କିମ୍ରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅଧୀନରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇଥିଲେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଉ ଫସଲ କ୍ଷତି ପାଇଁ ଡରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ କାରଣ ଏହି ଫସଲ କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବେ ସରକାର। ଅନେକ ସମୟରେ ଅସମୟ ବର୍ଷା ବା ଖରାପ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ 25,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ରାଶି।